Hello student, today we discuss third component of blood vascular system, that is blood vessels, arterial blood pressure and CAD, that is coronary artery disease. Today we discuss only the third component of blood vascular system, that is blood vessels, and with blood vessels we also discuss the blood pressure, that is arterial blood pressure. Blood vessels are the vessels which started from heart and carries blood to different parts of body organs, and also the some vessels which originated from body organs and carries blood to the heart. On the basis of the nature of blood the vessels carry, the blood vessels are of mainly two types, that is arteries and veins. The third vessels, which are very minute and close contact with tissues, is called capillaries. The study of blood vessels, it is a branch of zoology which deals with study of blood vessels is called as angiology. The blood vessels mainly of two types, that is arteries and veins, including the third subtype, that is capillaries. That means together capillary, the blood vessels are mainly three types, that is arteries, veins and capillaries. Let us we study the first blood vessel, the first type of blood vessel, that is arteries, ज्याला आपण मराठीमध्ये धमन्या असं म्हणतो. The blood vessels which originated from heart and carries blood away from heart is called as arteries. There are number of arteries which supplies or distribute oxygenated blood to every cell and tissue of body are called as arteries. म्हणजेच ज्या रक्तवाहिन्या हृदयापासून सुरू होतात आणि दे supplies or distributes the blood to various organs of body organs or cells, tissues, are called as arteries. The main artery, called as aortic arch or aorta, originated from left ventricle, and it divides and redivides to form several different branches of arteries, and it supplies oxygenated blood to each and every tissue or organs of body. The arteries are deeply situated in body. They are thick-walled, muscular, elastic and without walls. The blood pressure in arteries under pressure, because arteries are originated from heart, and during contraction blood forces in aortic arch or arteries, and due to this blood is circulated under pressure and supplies to every part of body under pressure. That means the blood pressure in arteries is higher than veins. The arteries are deeply situated in body. वरून आपल्याला स्किन लगत ह्या व्हेन्स असतात. आर्टरीज स्किन लगत नसतात, वरून आपल्याला त्या दिसत नाहीत. अँड हॅविंग नॅरो लुमेन, यातले पोकळी जी असते ॲज कम्पेअर्ड टू व्हेन, इट इज व्हेरी नॅरो विथ हाय ब्लड प्रेशर. All arteries carries oxygenated blood, but exception is pulmonary artery which carries deoxygenated blood. हार्ट स्ट्रक्चर पाहत असताना मेन ब्लड व्हेसल आपण पाहिलेले आहेत. आता मेन ब्लड व्हेसलमध्ये
aortic arch, pulmonary artery, pulmonary veins, superior vena cava, inferior vena cava अशा काही मेन ब्लड व्हेसल आपण हार्टच्या पाहिलेले आहेत विथ देअर फंक्शन्स. आता अशी एक आर्टरी हार्टपासून ओरिजिनेट होते, बट इट कॅरीज deoxygenated blood to the lung for purification. The name of that artery is pulmonary artery, which is originated from right ventricle and goes to lung and carries deoxygenated blood from right ventricle to the lung for purification. All arteries carries oxygenated blood, but this artery is an exception for function of artery because it carries deoxygenated blood. म्हणजेच आर्टरीच्या कार्याला पल्मोनरी आर्टरी ही अपवाद आहे. बाकीच्या सर्व आर्टरी ऑक्सिजनेटेड ब्लड कॅरी करतात, पण ही आर्टरी राईट व्हेंट्रिकलपासून ओरिजिनेट होते म्हणून ती आर्टरी आहे. गोज टू लंग but carries deoxygenated blood to the lung for oxygenation. ठीक आहे. Arteries divides and redivides to form arterioles, which further divided into capillaries. The capillaries ज्याला आपण केशवाहिन्या म्हणूया आपण, which are close contact with the cells and supplies oxygenated blood to the cell, every cells. आता इथं आर्टरीचं फंक्शन याच्या आधी आपण पाहिलेलं आहे की आर्टरीज are blood vessels which originated from heart and goes to each and every cell or tissue of body and distributes or supplies oxygenated blood to cells or tissues. आता हिस्टॉलॉजिकली जर आपण आर्टरीचं स्ट्रक्चर पाहिलं, TS म्हणूया आपण, तर हिस्टॉलॉजिकली आर्टरी वॉल हॅज 3 layers. The outer layer is called as tunica externa. Middle layer is called as tunica media किंवा त्याला tunica media and the inner layer is called as tunica interna. त्यानंतर आर्टरी ही जे वॉल जे असते इट इज व्हेरी थिक आणि टुनिका मीडिया जे असते इट इज व्हेरी थिक अँड मस्क्युलर. तर या डायग्राममध्ये आपण इथं पाहूया. आता 2 डायग्राम इथं तुम्हाला पाहायला मिळतात. दिस इज TS ऑफ आर्टरी. दिस डायग्राम इज TS ऑफ वेन. ॲज कम्पेअर टू आर्टरी द लुमेन ऑफ वेन, ही वेन आहे, शिर आहे. लुमेन म्हणजे आतली पोकळी म्हणूया आपण. इट इज व्हेरी वाईड, इट इज व्हेरी ब्रॉड और वाईड लुमेन ॲज कम्पेअर टू लुमेन ऑफ आर्टरी. आता लुमेन ऑफ आर्टरी जर आपण थोडा पाहिला ॲज कम्पेअर टू वेन, इट इज व्हेरी नॅरो. बट वन कॅरेक्टर विच इज नॉट सीन इन वेन, दॅट इज दिस टुनिका इंटिमा, सॉरी टुनिका मीडिया. इट इज थिक अँड मस्क्युलर, जाड असते जरा. या व्हेनमध्ये ही टुनिका मीडिया थिन असते. हा आर्टरी आणि व्हेनमध्ये हा फरक आहे. आर्टरीमध्ये लुमेन नॅरो असतो, व्हेनमध्ये हा लुमेन ब्रॉड असतो. हा एक फरक त्यामध्ये आहे. व्हेनच्या ज्या 3 लेयर्स असतात ज्याला आपण टुनिका एक्स्टर्ना, टुनिका मीडिया आणि टुनिका इंटर्ना म्हणतो, त्या आर्टरीमध्ये पाहायला मिळतात. आर्टरीमध्ये मात्र ह्या लेयर्स ह्या थिक असतात, मस्क्युलर असतात. व्हेनमध्ये ह्या 3ही लेयर थिन असतात. हा फरक थोडा त्यामध्ये पाहायला मिळतो. तर या आर्टरीमध्ये आता या 3 हिस्टॉलॉजिकल लेअर पाहिल्या डायग्रॅमॅटिकली, टुनिका एक्स्टर्ना, टुनिका मीडिया आणि टुनिका इंटर्ना. आता आर्टरीचं पिक्युलर कॅरेक्टर जे आहे त्या 3 लेअरपैकी जी मधली लेअर जी असते कॉल्ड ॲज टुनिका मीडिया, इट इज व्हेरी थिक, जाड असते आणि स्नायुमय असते, मस्क्युलर असते. पुढची स्लाईड बघूया आपण. नंबर 2 व्हेसल कॉल्ड ॲज व्हेन्स, ज्याला आपण मराठीमध्ये शिरा असं म्हणतो, नीला असं म्हणतो. आता याचं फंक्शन जे आहे, इट कॅरीज डिऑक्सिजनेटेड ब्लड. सायंटिफिक डेफिनेशन पहा.
the vessels which originated from body organs and carries deoxygenated blood to the heart or ends in heart, the vessels are called as veins. The vessels are called as veins. The blood vessels which collect deoxygenated blood from all body parts and return to the heart are called veins. Simply, ज्या रक्तवाहिन्या टिश्यू किंवा बॉडी ऑर्गनकडून स्टार्ट होतात आणि हृदयाला येऊन मिळतात, विच कॅरीज डिऑक्सिनेटेड ब्लड. बॉडी ऑर्गन किंवा सेल टिश्यू याच्यामध्ये मेटाबॉलिझम प्रक्रियेमध्ये तयार झालेलं डिऑक्सिनेटेड ब्लड या व्हेसल्स कलेक्ट करतात आणि ते ब्लड घेऊन त्या हार्टला येतात, हार्टमध्ये एंड होतात. म्हणजेच द व्हेन्स आर ओरिजिनेटेड फ्रॉम बॉडी ऑर्गन्स अँड कॅरीज डिऑक्सिनेटेड ब्लड अँड फायनली इट एंड्स इन हार्ट. जे हार्टमध्ये ते ब्लड आणतात. व्हेन्स आर, आता व्हेनचं कॅरेक्टरिस्टिक पहा. व्हेन्स आर सुपरफिशियली सिच्युएटेड, कॅन बी सीन फ्रॉम दी सरफेस ऑफ स्किन. म्हणजे त्वचेलगत हे असतात आणि वरून आपल्याला सहजपणे त्या दिसतात. म्हणजे त्वचेलगत असणाऱ्या ज्या रक्तवाहिन्या असतात त्या 100% ह्या व्हेन्स असतात किंवा शिरा म्हणूया आपण, ते शिरा असतात किंवा नीला हे एक ते मराठीमध्ये नाव आहे. आता त्याला जसं आर्टरीच्या कार्याला, म्हणजे ऑल आर्टरीज कॅरीज ऑक्सिनेटेड ब्लड, आणि त्याच्या कार्याला पल्मोनरी आर्टरी हे अपवाद आहे, पल्मोनरी आर्टरी कॅरीज डिऑक्सिनेटेड ब्लड, तसं ऑल व्हेन्स कॅरीज डिऑक्सिनेटेड ब्लड. ऑल व्हेन्स कॅरीज डिऑक्सिनेटेड ब्लड, एक्सेप्शन इज पल्मोनरी व्हेन्स विच कॅरीज ऑक्सिनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग टू द हार्ट. आता व्हेन जे असतात, व्हेन कुणाला म्हणायचं की बॉडी ऑर्गनकडून स्टार्ट होतात आणि हार्टमध्ये एंड होतात, दीज आर कॉल्ड व्हेन्स. पण ज्या व्हेन्स, अशा काही व्हेन्स आहेत, दे आर ओरिजिनेटेड फ्रॉम लंग अँड एंड्स इन हार्ट. लेफ्ट ऑरिकलमध्ये त्या एंड होतात किंवा ओपन होतात. बट दे कॅरीज ऑक्सिजनेटेड ब्लड विच इज फॉर्म्ड इन लंग. लंगमध्ये जे ब्लड आहे त्या लंगमध्ये असलेलं ऑक्सिजन त्यामध्ये मिक्स होतं, ब्लड ऑक्सिजनेटेड होतं आणि ऑक्सिजनेटेड झालेलं ब्लड हे हृदयाला घेऊन जाणाऱ्या ज्या व्हेन्स असतात, द व्हेन्स आर कॉल्ड ॲज पल्मोनरी व्हेन्स. 4 pulmonary veins which are originated from lung and carries oxygenated blood to the heart, that is left auricle. This is the exception to the function of veins. हे पल्मोनरी व्हेन हे ऑक्सिजनेटेड ब्लड कॅरी करतात. बाकीच्या सर्व व्हेन जे आहेत दे कॅरीज डिऑक्सिनेटेड ब्लड. ठीक आहे. आता व्हेनचं जरा स्ट्रक्चर इथं पाहूया आपण. ॲज कम्पेअर्ड टू आर्टरीज, व्हेन्स आर थिन वॉल्ड. त्याची वॉल जे असते थिन असते. विथ सेमिलुनर हॉल्स ॲट इंटरवल्स टू प्रिव्हेंट बॅकफ्लो ऑफ ब्लड. तर हृदयाचं पोझिशन जे आहे हे थोरॅसिक केजमध्ये आहे. या व्हेन जे आहेत अगदी पायाच्या बोटापासून किंवा हेडपासून त्या स्टार्ट होतात आणि हृदयाला डिऑक्सिनेटेड ब्लड आणतात, हृदयापर्यंत आणतात. आता अपोजिट टू ग्रॅव्हिटी, समजा पायाकडून हृदयाकडे ज्यावेळी ब्लड फ्लो होतो, अपोजिट टू ग्रॅव्हिटी त्याचा बॅकफ्लो होण्याची शक्यता असते. म्हणजे तो ब्लड फ्लो पुन्हा परत उलटमार्गी जाण्याची शक्यता असते आणि म्हणून या व्हेन, म्हणजे व्हेनच्या पाठीमागं हार्ट नाही, बॉडी ऑर्गनपासून ह्या स्टार्ट होतात आणि म्हणून व्हेनमधला ब्लड सप्लाय असतो, इट इज अंडर लो प्रेशर आणि म्हणून त्याचा बॅक फ्लो शक्यता असते, उलट प्रवाह शक्यता असतो. म्हणून नॅचरली त्या व्हेनमध्ये ठराविक अंतरावर सेमिलुनर हॉल्स असतात, झडपा असतात. समजा बॅक फ्लो होण्याची शक्यता म्हणजे असेल तर त्या इंटरवलवर किंवा काही ठिकाणी असणारे जे सेमिलुनर हॉल असतात ते आपोआप क्लोज होतात आणि बॅक फ्लो प्रिव्हेंट करतात. आर्टरीमध्ये देर इज ॲब्सेन्स ऑफ सच टाईप ऑफ हॉल्स बिकॉज द ब्लड फ्लो इन आर्टरीज अंडर हाय प्रेशर ड्यू टू पंपिंग ॲक्शन ऑफ हार्ट. म्हणजे हार्टच्या पंपिंग ॲक्शनमुळं ब्लड अंडर प्रेशर आर्टरीमध्ये फ्लो केलं जातं किंवा फोर्स केलं जातं, त्यामुळं तिथं बॅक फ्लो इज इम्पॉसिबल. फक्त व्हेन जे असतात बॉडी ऑर्गनकडून स्टार्ट होतात, देर इज नो हार्ट आणि म्हणून व्हेनमधला ब्लड फ्लो जो असतो अंडर लो प्रेशर असतो आणि टू प्रिव्हेंट बॅक फ्लो देर आर प्रेझेन्स ऑफ सेमिलुनर हॉल्स ॲट इंटरवल्स. इट इज द कॅरेक्टरिस्टिक ऑफ व्हेन्स.
आता मगाशी पाहिलं आपण ॲज कम्पेअर टू आर्टरी lumen of vein is very broad, showing low blood pressure. Histologically, veins also have 3 layers. जशा आर्टरीमध्ये ज्या 3 लेयर्स त्या वॉलच्या आहेत त्याच लेयर्स आहेत. आउटर लेयर इज कॉल्ड ॲज टुनिका एक्सटर्ना, मिडल लेयर इज कॉल्ड ॲज टुनिका मीडिया अँड इनर लेयर इज कॉल्ड ॲज टुनिका इंटर्ना. In veins, all these 3 layers are very thin as that of arteries. आर्टरीमध्ये ह्या ज्या लेयर्स असतात त्या थिक असतात, मस्क्युलर असतात आणि त्यामुळं आर्टरी जनरली नॉन कोलॅप्सिबल. पण ह्या व्हेन ज्या असतात त्या थिन वॉलमुळं दे आर कोलॅप्सिबल. कोलॅप्सिबल म्हणजे काय तर त्याची वॉल पातळ असल्यामुळं त्या लगेच चपट्या होऊ शकतात. ठीक आहे. आता याचं जे स्ट्रक्चर आहे ते बघूया आपण. मी मगाशी पाहिलेलं आपण की ही जी डायग्रॅम आहे हा व्हेनचा टीएस किंवा आडवा छेद घेतलेला आहे. आता याच्या 3 लेअर यामध्ये स्पष्टपणे दिसतात. ही बाहेरची लेअर जी आहे याला टुनिका ॲडव्हेन्शिया किंवा टुनिका एक्स्टर्ना म्हटलं जातं. त्यानंतर मधली लेअर जी आहे याला टुनिका मीडिया म्हटलं जातं, टुनिका मीडिया. आणि आतली लेअर जी आहे ही दाखवतो आहे. दिस लेअर इज कॉल्ड ॲज टुनिका इंटिमा ऑर टुनिका इंटर्ना. आता याच लेअर या आर्टरीमध्ये पाहायला मिळतात. ही टुनिका एक्स्टर्ना, द अदर नेम इज टुनिका ॲडव्हेंटिशिया. द मिडल लेअर इज टुनिका मीडिया अँड द इनर लेअर टुनिका इंटिमा ऑर टुनिका इंटर्ना. आता या 3 लेअर जे आहेत त्याचं जर कम्पॅरिझन व्हेनची केलं तर ही आर्टरी जी आहे आर्टरीतली टुनिका मीडिया नावाची जी लेअर असते मिडल, इट इज मस्क्युलर अँड व्हेरी थिक. इट इज व्हेरी थिक ॲज कम्पेअर टू व्हेन. त्याचबरोबर दुसरा एक ड्रास्टिक चेंज किंवा फरक म्हणूया आपण, डिफरन्स म्हणूया आपण, हा जो लुमेन आहे पोकळी म्हणूया आपण, इट इज ब्रॉड ड्यू टू थिन वॉल्ड लेयर्स किंवा थिन लेयर्स. त्यामुळे हा लुमेन ब्रॉड असतो. आर्टरीमध्ये हा लुमेन नॅरो असतो. हा त्यातला दुसरा एक फरक आहे. तिसरा एक फरक यामध्ये असतो, या आर्टरी ज्या असतात त्या स्ट्रेचेबल असतात किंवा चिवट असतात. ह्या तशा इलॅस्टिक असत नाहीत. थोडंसं आपण जर एखादी व्हेन जोरानं ओढली तर सहजपणे तुटते. मात्र ह्या आर्टरी ज्या असतात त्या चिवट असतात. त्याचबरोबर थिक या वॉलमुळं आर्टरीज ह्या नॉन कोलॅप्सिबल असतात. सहजासहजी तो लुमेन हा असा चपटा किंवा फ्लॅशिड होत नाही. लुमेन आहे तेवढा राहतो. व्हेनमध्ये ह्या तिन्ही लेअर थिन असल्यामुळं हा लुमेन कमी होण्याची शक्यता असते किंवा ही जी व्हेन आहे ती चपटी कोलॅप्सिबल होण्याची शक्यता असते. हा एक त्यामधला फरक आहे. ठीक आहे. आता पुढची जी ब्लड व्हेसल आहे त्याचं नाव आहे कॅपिलरीज, ज्याला मराठीमध्ये आपण केशवाहिन्या असं म्हणतो. कॅपिलरीज आर थिनेस्ट ब्लड व्हेसल्स फॉर्म बाय ब्रेकिंग ऑफ आर्टिरोल्स इन टू नंबर ऑफ मायन्यूट व्हेसल्स. आता मगाशी तुम्हाला सांगितलं की हृदयापासून जी महाधमनी निघते अओर्टिक आर्च, इट जस्ट डिव्हाइड्स इंटू राईट अँड लेफ्ट अओर्टा. त्यानंतर त्याचे आणि फाटे फुटतात, रिडिव्हाइड्स आणि फाटे फुटतात आणि शेवटी नियर टिश्यू इट फॉर्म्स आर्टिरिओल्स. आर्टिरिओल्स म्हणजे धमन्यांचे अगदी थिन ब्रांचेस ज्याला म्हणूया आपण. ह्या थिन ब्रांचेस पुन्हा आणखी डिवाइड होतात अँड दे फॉर्म व्हेरी मायन्यूट ब्लड व्हेसल्स कॉल्ड ॲज कॅपिलरीज. They are very close contact with cell and tissue. The exchange of materials, gases, waste material, nutrients takes place between capillaries and cell. म्हणजे कॅपिलरमध्ये ब्लड आहे आणि सेलमधलं ब्लड जे आहे किंवा सेल या दोन्हीमध्ये एक्सचेंज ऑफ मटेरियल हे एक्सचेंज प्रक्रिया घडते. आणि कॅपिलरची वॉल जी असते इट इज व्हेरी थिन, पोरस, सच्छिद्र असते. आणि मग कॅपिलरमध्ये असलेले ब्लडमधले जे घटक आहेत, न्यूट्रियंट्स आहेत, त्या सेल जवळच्या लिम्बमध्ये डिझॉल्व होतात. त्या लिम्बमधून नंतर सेलमध्ये डिझॉल्व होतात किंवा सेलमध्ये असलेला कार्बन डायऑक्साईड वेस्ट मटेरियल
सेलच्या जवळ असलेल्या लिम्फमध्ये डिझॉल्व्ह होतात आणि लिम्फमधून ते मग कॅपिलरीच्या वॉलमधून ब्लडमध्ये येतात. असं एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स टेक्स प्लेस बिटवीन कॅपिलरीज अँड सेल. आता हिस्टॉलॉजिकल स्ट्रक्चर जर कॅपिलरीज आपण पाहिलं तर या हिस्टॉलॉजिकल स्ट्रक्चरमध्ये किंवा वॉलमध्ये फक्त या कॅपिलरी एकच लेअर पाहायला मिळते. टुनिका एक्सटर्ना अँड टुनिका मीडिया आर टोटली ॲब्सेंट. ओनली टुनिका इंटिमा किंवा त्याला आणखी एक नाव आहे टुनिका इंटर्ना इज प्रेझेंट दॅट इज लाइंड बाय फ्लॅट इंडोथेलियल सेल. म्हणजेच ह्या कॅपिलरची वॉल जी असते ही व्हेरी थिन असते आणि एकाच लेअरनी बनलेली असते. ती लेअर जी असते ती आतली लेअर असते टुनिका इंटर्ना. बाहेरच्या दोन्ही लेअर ज्या व्हेन आणि आर्टरीमध्ये असतात दे आर टोटली ॲब्सेंट. कॅपिलरीज ॲलोज एक्सचेंज ऑफ फूड, गॅसेस, वेस्ट मटेरियल्स बिटवीन ब्लड अँड बॉडी सेल्स थ्रू टिश्यू फ्लूइड किंवा लिम्फ. हे आता सांगितलं आपण. कॅपिलरीज आर थिनेस्ट ब्लड व्हेसल फॉर्म बाय ब्रेकिंग ऑफ आर्टेरिओल्स इंटू नंबर ऑफ मायन्यूट व्हेसल्स. ठीक आहे, त्याचं हिस्टॉलॉजी स्ट्रक्चर इथं पहा. आता ही आर्टरीचा TS आहे, हा व्हेनचा TS आहे आणि ही कॅपिलरी दाखवलेली आहे. आता कॅपिलरची वॉल जी असते इट इज व्हेरी थिन. इट इज मेड ऑफ सिंगल लेअर ऑफ इंडोथिलियल सेल्स. आता इंडोथिलियल सेल्स आहेत, हा त्याचा लुमेन आहे. ठीक आहे, आता ह्या 3 प्रकारच्या ब्लड व्हेसल जे आहेत थोडं त्याचं एक्सप्लेनेशन किंवा ब्लड व्हेसल्स ह्या 3 प्रकारचे असतात. आर्टरीज, व्हेन्स अँड कॅपिलरीज हाही भाग आपण पाहिला. आर्टरीज कॅरीज ऑक्सिजनेटेड ब्लड while veins carries deoxygenated blood. Arteries are the blood vessels which originated from heart and supplies oxygenated blood to all tissues or body organs. Veins are blood vessels which originated from body organs and ends in heart and carries deoxygenated blood. आणखी एक भाग पाहिला आर्टरीमध्ये. All arteries carries oxygenated blood but the exception is pulmonary artery. इट कॅरीज डिऑक्सिनेटेड ब्लड. तसं व्हेन्स जे असतात ऑल व्हेन्स कॅरीज डिऑक्सिनेटेड ब्लड बट एक्सेप्शन इज पल्मोनरी व्हेन्स विच आर ओरिजिनेटेड फ्रॉम लंग अँड कॅरीज डिऑक्सिनेटेड ब्लड कॅरीज ऑक्सिनेटेड ब्लड टू द हार्ट. ठीक आहे, आता कॅपिलरी जे असतात दीज आर थिनेस्ट. थर्ड टाईप ऑफ ब्लड व्हेसल्स दे आर फॉर्म्ड बाय breaking of arterioles into number of minute branches or blood vessels called as capillaries. It is the wall is very thin. Outer layer and middle layer are absent. Only inner layer, that is tunica intima or tunica interna, is present. And the main function of capillary is it allows exchange of materials including nutrients, gases, waste material between cell and blood of capillary. ठीक आहे, आता ह्या 3 ब्लड व्हेसल म्हणजे तिसरा कंपोनंट ब्लड व्हेसलचा आपण पाहिला. आता आणखी एक त्याच्या अलाइड पार्ट जो आहे ज्याला आपण पल्स म्हणतो. पल्स याला मराठीमध्ये आता डॉक्टरकडं आपण गेलो की डॉक्टर पहिल्यांदा स्टेथोस्कोप आपल्या मनगटावर जी आर्टरी असते त्याच्यावर तो स्टेथोस्कोप ठेवतात आणि कानामध्ये ठोके ऐकतात. आता हा जो काही प्रकार असतो त्याला नाडीचे ठोके असंही मराठीमध्ये म्हटलं जातं. पल्स. आता पल्स हा भाग म्हणजे काय? पल्स दीज आर साऊंड्स और हार्टबीट, साऊंड ऑफ हार्टबीट फेल्ट इन आर्टरीज, फेल इन ऑल आर्टरीज. आता हा जो साऊंड असतो म्हणजे हार्टबीटचा साऊंड असतो हा हार्टच्या नियर जे आर्टरी असतात त्या आर्टरीमध्ये किंवा नियर हार्टचे ऑर्गन असतात त्या ऑर्गनमधील आर्टरीमध्ये हा साऊंड मोठा जाणवतो. आणि मग त्यानंतर जे दूरवरचे जे भाग असतात म्हणजे हँड्स असतील, फिंगर्स असतील, त्या भागातील जे आर्टरी असतात त्या आर्टरीमध्ये जे हृदयाचे ठोके असतात ते मंद गतीने जाणवतात किंवा जाणवत नाहीत. आता हा जो काय पल्स आहे, पल्स म्हणजे नाडीचे ठोके म्हणजे हार्टबीटचा आवाज ज्याला म्हणूया. सायंटिफिक डेफिनेशन पहा. पल्स इज ए सिरीज ऑफ प्रेशर वेव्ज दॅट ट्रॅव्हल थ्रू द आर्टरीज ड्यू टू व्हेंट्रिक्युलर सिस्टोल. म्हणजे ज्यावेळी हृदयाचं आकुंचन होतं पर्टिक्युलरली व्हेंट्रिक्युलर कॉन्ट्रॅक्शन
त्यावेळी तो लप अँड डप साऊंड तयार होतो. हा साऊंड इट इज फेल्ड इन ऑल आर्टरीज. आता साधारणतः हा जो पल्स आहे हा कुठं जाणवतो, तर पल्स कॅन बी फेल्ड इझिली इन दी सुपरफिशियल आर्टरीज. म्हणजे ज्या आर्टरीज त्वचेलगत थोडे असे असतात, लाईक रॅडियल आर्टरी, मनगटातील आर्टरी जी असते, इन रिस्ट अँड कॅरोटिड आर्टरी इन दी नेक. म्हणजे मानेच्या साईडला जर आपण दोन्ही साईडला पाहिलं तर एक आर्टरी असते, ती लगत असते, त्वचेलगत असते. तर तिथं जर आपण बोट ठेवलं तर सहजपणे त्या हृदयाचे ठोके त्या आर्टरीमध्ये जाणवतात. तसं मनगटामध्ये जी आर्टरी असते त्याला रॅडियल आर्टरी म्हटलं जातं, इन रिस्ट. तिथेही जर आपण अंगठा ठेवला तर हृदयाचे ठोके तिथेही जाणवतात. आता त्यालाच पल्स म्हटलं जातं. आता हा पल्स रेट किती असतो, तर अगदी सिंपल आहे. जेवढा हार्ट बीट असतो, हार्ट रेट असतो, पल्स रेट इज इक्वल टू द हार्ट रेट. म्हणजे हे आपल्याला माहीत झालेलं आहे की हार्ट बीट 72 टाइम्स पर मिनिट, 72 टाइम पर मिनिट, मिनटाला हृदयाचे 72 ठोके पडतात. 72 बीट्स पर मिनिट, दिस इज द पल्स रेट. द पल्स कॅन बी फेल्ड ॲट पर्टिक्युलर पॉईंट्स ऑन द बॉडी. आता हा पल्स रेट कसा असतो, पल्स रेट इट इज इक्वल टू हार्ट रेट, दॅट इज 72 टाइम्स पर मिनिट, 72 टाइम्स पर मिनिट. पल्स रेट हायर दॅन नॉर्मल. म्हणजे काही पेशंटमध्ये किंवा काही पर्सनमध्ये आता नॉर्मल पल्स रेट किंवा हार्टबीट 72 टाइम आहे आपल्याला माहीत झालेलं आहे. पण काही पर्सनमध्ये अबनॉर्मली द पल्स रेट अबोव 100 बीट्स पर मिनिट, इट इज ए अबनॉर्मल कंडिशन. दिस इज कॉल्ड एज टॅकिकार्डिया. हे विसरायचं नाही, टॅकिकार्डिया. टॅकिकार्डिया इट इज अ कंडिशन दॅट इज द पल्स रेट हायर दॅन दी नॉर्मल, अबोव दी नॉर्मल, दॅट इज अबोव 100 बीट्स पर मिनिट. म्हणजे समजा 72 आहे, 80, 85 जर बीट्स असतील तर ती टॅकिकार्डिया कंडिशन होऊ शकत नाही. जर एखाद्या पर्सनमध्ये हृदयाचे ठोके हे 100पेक्षा जास्त असतील पर मिनिट, हार्ट बीट्स 100 टाइम्स पर मिनिट, 100च्या वर हा जर आकडा असेल, द कंडिशन इज कॉल्ड एज टॅकिकार्डिया. आता काही पेशंटमध्ये किंवा काही पर्सनमध्ये अपोजिट कंडिशनसुद्धा पाहायला मिळते. स्लोअर पल्स रेट, म्हणजे नाडीचे ठोके मंद गतीने पडतात. तर नॉर्मल 72 टाइम्स हा आकडा असायला हवा, ±5 ठीक आहे. पण काही पेशंटमध्ये पर्सनमध्ये जर हार्ट रेट किंवा पल्स रेट हा 60 बीट पर मिनिटपेक्षा कमी असेल, अगदी 70 असेल तरी तो नॉर्मल कन्सिडर केला जातो, अगदी 60पर्यंत नॉर्मल केला जातो. पण 60च्या खाली किंवा 60 किंवा 60च्या खाली जर पल्स रेट असेल, इट इज ए आल्सो अबनॉर्मल कंडिशन. द कंडिशन इज कॉल्ड एज ब्राडिकार्डिया. म्हणजे स्लो हार्ट रेट और पल्स रेट इज कॉल्ड एज ब्राडिकार्डिया. अँड हाय हार्ट रेट और पल्स रेट, द कंडिशन इज कॉल्ड एज टॅकिकार्डिया. बोथ आर अबनॉर्मल कंडिशन्स, बोथ आर अबनॉर्मल कंडिशन्स. आता पल्स मग सांगितल्याप्रमाणे ठळकपणे कुठं जाणवतात, पल्स इज स्ट्रॉंगेस्ट इन आर्टरीज क्लोजर टू द हार्ट अँड ग्रॅज्युअली बिकम्स वीक, म्हणजे मंद, इन आर्टरीज अवे फ्रॉम हार्ट. म्हणजे हार्टच्या लगत ज्या आर्टरी असतात तिथं हे हार्ट बीट किंवा साऊंड जे आहे ते अगदी स्ट्रॉंग जाणवतात, पण ग्रॅज्युअली द साऊंड बिकम्स वीक इन आर्टरीज अवे फ्रॉम हार्ट. ठीक आहे. आता हे द पल्स कॅन फेल्ड ॲट पर्टिक्युलर पॉईंट्स ऑन बॉडी. आता हे नाडीचे ठोके ज्या पॉईंटला ठळकपणे स्ट्रॉंगली आपल्याला फेल्ट होतात, जाणवतात, ते पॉईंट जे आहेत याला पल्स पॉईंट म्हटलं जातं. आता हे पल्स पॉईंट या डायग्राममध्ये दाखवलेले आहेत पहा. आता ह्या हार्टचं पोझिशन दाखवलेलं आहे आणि ह्या मेन आर्टरी दाखवलेल्या आहेत पहा. पायातील एक इथं आर्टरी आहे, या पायातील इथं एक आर्टरी आहे. त्याचप्रमाणे ही हँडमधली ब्राकियल आर्टरी आहे, इथं रॅडियल आर्टरी आहे. नेकमधली ही कॅरोटिड आर्टरी आहे, ही कॅरोटिड आर्टरी आहे, ब्रॅकियल आर्टरी आहे. आता ही ब्रॅकियल आर्टरी बघा, हे पॉईंट आहेत. इथं जर आपण अंगठा ठेवला तर आपल्याला तो हृदयाचे ठोके जाणवतात किंवा पल्स सहजपणे जाणवतात. आता रॅडियल इथं आहे पहा, अपायकल पल्स. आता ही मानेतील जी आर्टरी आहे त्याला कॅरोटिड आर्टरी म्हटलं जातं. हा इथंही पॉईंट आहे. हे मानेच्या आर्टरीवर जर आपण अंगठा ठेवला बोटवर, तिथंही आपल्याला ते पाहायला मिळतं.
ठीक आहे. हे पॅपी लिटल आर्टरी, पेडल आर्टरी, पोस्टेरियर टिबियल आर्टरी हे पॉईंट आहेत. फिमोरल, इथं फिमर नावाचं बोन आहे, त्याच्या लगत आर्टरी जी असते त्याला फिमोरल आर्टरी म्हटलं जातं. त्याच्यावर जरी आपण अंगठा किंवा बोट जर ठेवलं तर सहजपणे तिथं आपल्याला पल्स जाणवतो. तर दीज आर दी पॉईंट्स ऑन विच द पल्स साऊंड इझिली फेल्ट, किंवा तो जाणवतो. द पॉईंट्स आर कॉल्ड ॲज पल्स पॉईंट. द पॉईंट्स आर कॉल्ड ॲज पल्स पॉईंट्स. आता त्यानंतर आपल्याला ब्लड प्रेशर हा एक भाग आपल्याला पाहायचा आहे. आणि ह्या ब्लड प्रेशर नंतर जे काही अबनॉर्मॅलिटीज आहेत, डिसीज ज्या म्हणूया आपण, कोरोनरी आर्टरी डिसीज असेल किंवा हायपरटेन्शन असेल, हाही भाग आपल्याला पुढच्या पिरियडमध्ये पाहायचा आहे. पण ठीक आहे, या पिरियडमध्ये एक ब्लड प्रेशर म्हणजे काय थोडंसं आपण याची चर्चा करूया. आता ब्लड प्रेशर इट इज ऑल्सो कॉल्ड ॲज आर्ट्रियल ब्लड प्रेशर, ज्याला मराठीमध्ये आपण रक्तदाब असं म्हणतो. बघा ते सायंटिफिक डेफिनेशन काय पहा. द प्रेशर ऑफ आर्टरीज नॉट इन व्हेन्स, हे लक्षात घ्यायचं. द प्रेशर ऑफ आर्टरीज ड्यू टू पंपिंग ॲक्शन ऑफ हार्ट इज कॉल्ड ॲज आर्ट्रियल ब्लड प्रेशर ऑर ब्लड प्रेशर. लक्षात घ्या. द प्रेशर इन द आर्टरीज, द प्रेशर ब्लड प्रेशर इन द आर्टरीज, बघा, ड्यू टू पंपिंग ॲक्शन ऑफ हार्ट इज कॉल्ड ॲज ब्लड प्रेशर ऑर आर्ट्रियल ब्लड प्रेशर. आता पंपिंग ॲक्शनमध्ये दोन इव्हेंट असतात. नंबर 1 इज कॉल्ड ॲज कॉन्ट्रॅक्शन इव्हेंट, नंबर 2 इज कॉल्ड ॲज रिलॅक्सेशन इव्हेंट. कॉन्ट्रॅक्शन इव्हेंट इज कॉल्ड ॲज सिस्टोल अँड रिलॅक्सेशन इव्हेंट इज कॉल्ड ॲज डायस्टोल. आता सिस्टोल म्हणजे काय, ज्यावेळी व्हेंट्रिकलचं कॉन्ट्रॅक्शन होतं त्याला व्हेंट्रिक्युलर सिस्टोल म्हणूया आपण. व्हेंट्रिकलमध्ये असलेलं ब्लड हे दाबानं ॲओर्टिक आर्चमध्ये टाकलं जातं. त्यापासून विविध अशा आर्टरीज तयार होतात आणि ड्युरिंग व्हेंट्रिक्युलर कॉन्ट्रॅक्शन किंवा सिस्टोल ब्लड फोर्सेबली आर्टरीमध्ये टाकल्यामुळं तो जो रक्तदाब असतो आर्टरीमधला हा हायर असतो. दिस इज द फर्स्ट टाईप ऑफ ब्लड प्रेशर कॉल्ड ॲज सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर. ज्यावेळी पंपिंग ऑफ हार्ट किंवा कॉन्ट्रॅक्शन रिलॅक्सेशनमध्ये हार्टबीटमध्ये दुसरी फेज येते, इव्हेंट म्हणूया आपण, कॉल्ड ॲज रिलॅक्सेशन किंवा डायस्टोल. आता डायस्टोलमध्ये काय होतं, व्हेंट्रिकलचं रिलॅक्सेशन होतं. आता रिलॅक्सेशनमध्ये ऑरिकलमधलं ब्लड व्हेंट्रिकलमध्ये पास होतं आणि व्हेंट्रिकल रिलॅक्सेशन इव्हेंट वेळी आर्टरीमध्ये जो ब्लड प्रेशर असतो इट इज कम्पॅरेटिव्हली लो दॅन दॅट ऑफ सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर. म्हणजे कॉन्ट्रॅक्शन वेळी फोर्सेबली ब्लड ज्यावेळी आर्टरीमध्ये टाकलं जातं त्यावेळी त्या आर्टरीमधला रक्ताचा दाब हा हायर असतो. पण ज्यावेळी व्हेंट्रिकलचं रिलॅक्सेशन होईल त्यावेळी आर्टरीमध्ये असलेलं ब्लडवरचा दाब हा तुलनेनं कमी असतो. दिस ब्लड प्रेशर इज कॉल्ड ॲज डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर. इट इज लोअर ब्लड प्रेशर ड्युरिंग व्हेंट्रिक्युलर रिलॅक्सेशन. आणि मग असं लक्षात आलं असेल की द ब्लड प्रेशर आर ऑफ 2 टाईप्स. नंबर 1 इज कॉल्ड ॲज सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर अँड नंबर 2 इज कॉल्ड ॲज डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर. आता ब्लड प्रेशर ज्या उपकरणाने मोजतात त्याला स्पिग्मोमॅनोमीटर म्हटलं जातं. स्पिग्मोमॅनोमीटर इट इज युजली मेजर्ड फ्रॉम द आर्टरीज. म्हणजे आर्टरीमध्ये जो रक्ताचा दाब असतो तोच मोजला जातो. आता आर्टरियल ब्लड प्रेशर, आता ही दुसरी एक व्याख्या इथे दिलेली आहे पहा. द प्रेशर एक्झर्टेड बाय ब्लड ऑन द वॉल ऑफ द ब्लड व्हेसल इज कॉल्ड ॲज ब्लड प्रेशर. म्हणजेच ज्यावेळी ब्लड सर्क्युलेशन थ्रू आर्टरीमधून चालू असतं त्यावेळी आर्टरीच्या वॉलमध्ये इनर वॉलवर जो रक्ताचा दाब येतो, द प्रेशर एक्झर्टेड बाय ब्लड ऑन द वॉल ऑफ ब्लड व्हेसल इज कॉल्ड ॲज ब्लड प्रेशर. आता हा ब्लड प्रेशर जो असतो ड्युरिंग कॉन्ट्रॅक्शन ऑफ हार्ट जादा असतो. दिस इज फर्स्ट टाईप ऑफ ब्लड प्रेशर कॉल्ड ॲज सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर. आणि ड्युरिंग रिलॅक्सेशन ऑफ हार्ट हा आर्टरीमधला ब्लडवरचा दाब हा कमी असतो. दिस इज सेकंड टाईप ऑफ ब्लड प्रेशर कॉल्ड ॲज डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर. तर हे 2 प्रकार ब्लड प्रेशरचे आहेत. ब्लड प्रेशर इज मेजर्ड बाय स्पिग्मोमॅनोमीटर. आता हा स्पिग्मोमॅनोमीटर तुम्हाला इथं पाहायला मिळेल.
डॉक्टर गेल्यानंतर पहिल्यांदा डॉक्टर स्टेथोस्कोप थ्रू आपला पल्स रेट मोजतात. आता हा भाग जो आहे तो आपल्या आर्टरीवर ठेवतात. डॉक्टर हे कानामध्ये घालतात, त्यात साऊंड ऐकू येतो, हा पल्स. आता रक्त मोजण्याच्या प्रक्रियेमध्ये हा स्पिग्मोमॅनोमीटर आहे. पाऱ्याचे स्तंभ, इथं नलिका 2 असतात, त्यामध्ये पारा असतो, इथं आकडे आहेत. रबरी नळी आहे, इथं हा फ्लॅप जो आहे तो आपल्या दंडाला आवळला जातो. रबरी फुगा आहे, याद्वारे हवा पंप केली जाते आणि ती मेजरमेंट आहे ॲक्च्युली रक्तदाब कसा मोजला जातो. पुढच्या पिरियडला आपण डिटेलमध्ये पाहूया आपण. तर हे जे उपकरण आहे याला स्पिग्मोमॅनोमीटर म्हटलं जातं, स्पिग्मोमॅनोमीटर, आणि याला स्टेथोस्कोप म्हटलं जातं. रक्तदाब मोजण्यासाठी ही स्टेथोस्कोप आणि हे म्हणजे हा स्पिग्मोमॅनोमीटर ही दोन्ही उपकरणं आवश्यक असतात. आता रिसेंटली डिजिटल स्पिग्मोमॅनोमीटर अवेलेबल झालेले आहेत. इझिली आता आकडे दिसतात आणि ही प्रोसेस म्हणजे इतकी जी आहे यामध्ये, म्हणजे जे पारंपरिक जो आहे त्याच्यामध्ये हा स्टेथोस्कोप असतो, पुन्हा हा स्पिग्मोमॅनोमीटर असतो, आपल्या दंडाला हे रॅपिंग केलं जातं, त्यातनं हवा, म्हणजे थोडंसं ही किचकट आणि थोडंसं ट्रेन डॉक्टर यासाठी आवश्यक असतात. म्हणजे रक्तदाब नेमका आपला किती आहे, सिस्टोलिक आणि डायस्टोलिक म्हणजे 2 आकडे असतात. आता नॉर्मल ह्युमनमध्ये सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर हा 120 mm/Hg असतो आणि डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर हा 80 mm/Hg असतो. बघा इथं आर्टेरियल ब्लड प्रेशर, द प्रेशर एक्झर्टेड बाय ब्लड ऑन द वॉल ऑफ आर्टरी इज कॉल्ड आर्टेरियल ब्लड प्रेशर. ठीक आहे. द प्रेशर ऑन द arterial wall during ventricular contraction systole is called as systolic blood pressure, SP म्हटलं जातं. In normal healthy adult the average value is 120 mm/Hg. हा सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर नॉर्मल पर्सनमध्ये असतो. द प्रेशर ऑन आर्टरी वॉल ड्युरिंग रिलॅक्सेशन ऑफ वेंट्रिकल इट इज डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर. हा दुसऱ्या प्रकारचा ब्लड प्रेशर DP. द नॉर्मल व्हॅल्यू ऑफ डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 80 mm/Hg. ठीक आहे. आता हा ब्लड प्रेशर हा कसा लिहितात पहा, BP इज इक्वल टू सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर अपॉन डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर. नॉर्मल ह्युमनमध्ये या व्हॅल्यू जी आहेत त्या 120 आणि 80 असतात. पहिली व्हॅल्यू जी असते हा सिस्टोलिक ब्लड प्रेशरची असते आणि दुसरी व्हॅल्यू जी असते ती डायस्टोलिक ब्लड प्रेशरची असते. द ब्लड प्रेशर इज रिटन ॲज 120/80 mm/Hg. आता या दोन्हीतला जो फरक असतो त्याला पल्स प्रेशर म्हटलं जातं. तर ब्लड प्रेशर इज नॉर्मली रिटर्न ॲज, आता सांगितल्याप्रमाणे 120/80 mm/Hg. डॉक्टर हे लिहितात असं, त्या पद्धतीनं आपला ब्लड प्रेशर आहे तो आपण पाहायचं. तर ह्या दोन्हीतला फरक हा 40 एवढा असावा, 120 वजा 80 हा 40 आकडा आहे. दिस इज कॉल्ड ॲज पल्स प्रेशर. डिफरन्स बिटवीन सिस्टोलिक अँड डायस्टोलिक प्रेशर इज कॉल्ड पल्स प्रेशर. नॉर्मली इट इज 40 mm/Hg. बघा ही नॉर्मल पर्सनमध्ये पल्स प्रेशरची रेंज एवढी असायला हवी. या दोन्हीतला फरक त्याला पल्स प्रेशर म्हटलं जातं. आता त्यामध्ये जर बदल झाले एक कमी किंवा जास्त त्याला डेव्हिएशन्स म्हटलं जातं. डेव्हिएशन्स फ्रॉम नॉर्मल ब्लड प्रेशर व्हॅल्यू इंडिकेट मल फंक्शनिंग ऑफ हार्ट. म्हणजे जर या आकड्यामध्ये तफावत असेल, पल्स प्रेशरची रेंज 40पेक्षा कमी जास्त असेल, 120पेक्षा ब्लड प्रेशर 150च्या वर असेल, 80चा आकडा 100च्या वर असेल किंवा त्या खाली असेल, तर इट रिझल्ट इन टू मल फंक्शनिंग ऑफ हार्ट. म्हणजे हृदयामध्ये काहीतरी दोष आहे किंवा आणखी काही दोष आहे, डॉक्टर डायग्नोज करतात. इट मे बी ड्यू टू हाय ऑर लो ब्लड व्हॉल्यूम, आर्टियल इनइलॅस्टिसिटी म्हणजे कारणं दिलेली आहेत, ऑर हार्निंग ऑफ आर्टरीज. ठीक आहे. पुढच्या पिरियडला आपण मेजरमेंट ऑफ ब्लड प्रेशर म्हणजे ॲक्च्युअल रक्तदाब कसा मोजतात आणि मग हायपरटेन्शन म्हणजे उच्च रक्तदाब म्हणजे काय, त्याचे साईड इफेक्ट्स किंवा कारणं काय आहेत, त्यानंतर CAD म्हणजे कोरोनरी आर्टरी डिसीज म्हणजे काय, हार्ट अटॅक म्हणजे काय, हे राहिलेले सर्व भाग आपण पुढच्या पिरियडला डिटेलमध्ये पाहूया. जाता जाता आपण रिकॅप घेऊया की आजच्या पिरियडमध्ये आपण थर्ड कॉम्पोनंट ऑफ ब्लड व्हॅस्क्युलर सिस्टीम दॅट इज ब्लड व्हेसल्स डिटेलमध्ये पाहिल्या. ब्लड व्हेसल्स आर ऑफ 3 टाईप्स, आर्टरीज, व्हेन्स अँड कॅपिलरीज. याचं फंक्शन पाहिलं, त्यानंतर यातलं हिस्टोलॉजिकल स्ट्रक्चर पाहिलं आणि काही अपवाद जे आहे त्या फंक्शनला, हाही भाग आपण डिटेलमध्ये पाहिलेला आहे. त्यानंतर पल्स म्हणजे नाडीचे ठोके ज्याला म्हणूया आपण,
पल्स याचा रेट, त्यानंतर पल्स पॉईंट्स पाहिले आणि जाता जाता आपण आर्टेरियल ब्लड प्रेशर म्हणजे रक्तदाब म्हणजे काय, त्याचे 2 प्रकार सिस्टोलिक डायस्टोलिक, नॉर्मल रेंज जी आहे ती 120-80 हाही भाग पाहिला आणि त्याच्यातला फरक जो असतो हा 40 mmHg असतो. आणि मग नॉर्मल ब्लड प्रेशरच्या खाली किंवा वर एखाद्या व्यक्तीचा ब्लड प्रेशर जर असेल तर इट डायग्नोज इंटू माल फंक्शनिंग ऑफ हार्ट. आता त्या कंडिशन ज्या असतात त्याला आपण हाय ब्लड प्रेशर किंवा लो ब्लड प्रेशर किंवा हृदयाच्या निगडीत काही जे डिसीज आहेत त्याला आपण कोरोनरी आर्टरी डिसीजेस म्हणूया. आपण तो भाग पुढच्या पिरियडला आपण डिटेलमध्ये पाहूया.